کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. ایران، بحران اتمی، نقض حقوق بشر. 6 مه 2014، 16 اردیبهشت 93. یاهو نیوز، 6 مه 2014. روز سه‌شنبه 6 مه در یک جلسه در مجلس ملی فرانسه، مریم رجوی پرزیدنت اپوزیسیون ایران فهرستی از نقض گسترده حقوق بشر را که بلا انقطاع در ایران در جریان است ارائه داد و گفت رژیم ایران از سفر هیئت‌های پارلمانی و تجاری سوء استفاده می کند تا به مردم ایران و به زندانیان سیاسی بگوید به رغم کشتار و اعدام و شکنجه غرب در طرف نظام آخوندی است. مریم رجوی فراخوان داد روابط اقتصادی جامعه بین المللی با رژیم ایران باید به توقف نقض حقوق بشر و پایان اعدام و شکنجه مشروط باشد. این برنامه در مجلس ملی فرانسه به دعوت کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک که در برگیرنده پارلمانترها از گروه‌های مختلف سیاسی است برگزار شد. مریم رجوی حمله وحشیانه نیروهای سرکوبگر رژیم علیه بند زندانیان سیاسی در زندان اوین در روز 17 آوریل را مورد اشاره قرار داد و نادیده گرفتن این جنایت و افزایش شدید اعدام‌ها در ایران توسط دولت‌های غربی را تقبیح کرد. در رابطه با موضوع برنامه مخفی اتمی رژیم ایران، رجوی تاکید کرد که این رژیم باید پروتکل الحاقی و بازرسی‌های سرزده را بپذیرد و برنامه غنیسازی و موشکی را به طور کامل متوقف کند. رجوی از سازمان ملل و آمریکا خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد کشتار مخالفان ایرانی در عراق شد و گفت که این بالاترین تضمین برای ممانعت از تکرار این جنایات علیه ساکنان لیبرتی است. برونو لورو رهبر گروه سوسیالیست حزب حاکم در پارلمان فرانسه گفت من با شما ارزش‌های مشترکی دارم. شما آزاد هستید که مقاومت خود را آنگونه که صحیح می‌دانید به پیش ببرید. پارلمانترهای فرانسوی گفتند که ایده معتدل بودن آخوند روحانی یک توهم است. آنها تاکید کردند که سکوت غرب در مورد وحشیگری‌های رژیم ایران به این رژیم برای تکرار جنایت‌هایش دست باز می‌دهد. آنها متفق القول بودند که روحانی بخشی از حاکمیت است و سیاست‌های خامنه‌ای را دنبال می‌کند. سخنرانان تاکید کردند که کمک به استقرار آزادی و دموکراسی در ایران از طریق حمایت از مقاومت سازمان یافته ایران و برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی بسیار مهم و ضروری است. روزنامه فیگارو 17 اردیبهشت 1393. ایران اجتناب پارلمانترهای فرانسوی. کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک متشکل از 10 نماینده و سناتور از جمله نماینده سوسیالیست دومینیک لوفور و میشل ترو از حزب OMP در جلسه‌ای که در مجلس ملی فرانسه برگزار کرد ارزیابی کرد که دیدار پارلمانترهای فرانسوی از ایران توسط قدرت حاکم که ماهیتش برای سرکوب مردم ایران تغییر نکرده به طور وسیعی مورد استفاده ابزاری قرار گرفته است. برونو لورو رئیس گروه اکثریت سوسیالیست در مجلس ملی فرانسه، سناتور ژان پیر میشل عضو سنای فرانسه، میشل ترو نماینده مجلس ملی فرانسه، آندره شاسین رئیس گروه چپ دموکراتیک و جمهوری‌خواه در مجلس ملی فرانسه، ژرار شاراس نماینده مجلس ملی فرانسه، پاسکال دوگیلهم
نماینده مجلس ملی فرانسه. مارتین کاریون کورور، نماینده مجلس ملی فرانسه. دومینیک لوفور، نماینده مجلس ملی فرانسه. مارتین پنویل، نماینده مجلس ملی فرانسه. استفان سانت آندره، نماینده مجلس ملی فرانسه. استاندار ایو بونه، رئیس سازمان ضد جاسوسی فرانسه DST در دوران پرزیدنت میتران. فرانسوا کلکومبه، بنیانگذار سندیکای قضات فرانسه. پیر برسی، رئیس حقوق بشر نوین فرانسه. Madame la Présidente, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver tous ici dans cette salle où nous sommes déjà réunis à plusieurs reprises entre la salle Victor Hugo et puis la salle Colbert. Le contexte actuel oblige le comité parlementaire pour un Iran démocratique d'être encore plus présent et encore plus vigilant que par le passé. Nous sommes très nombreux ici à être engagés de très longue date pour un Iran libre et démocratique. Moi, je pense que les premières manifestations que j'ai dû faire à ce propos, c'était dans les années 70, c'était contre un autre régime, qui n'avait rien de démocratique non plus, mais qui était malheureusement, après la Révolution, remplacé par une dictature théocratique qui finalement n'a rien à envier, et même pire à certains égards que le précédent régime. Notre comité parlementaire a toujours été présent à la fois pour défendre les droits de l'homme, défendre les principes démocratiques. Il a été aussi présent pour soutenir la résistance iranienne et vous accompagner dans les épreuves qui ont été les vôtres, hein, celles qui à la fois conjuguaient un combat pour tout simplement le respect du droit international. Ça a été tout le combat qui a été mené ces dernières années et finalement avec succès pour faire retirer le MPI de la liste des organisations terroristes, et qui se prolonge aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur ce qui vient d'être dit, par rapport au droit international, notamment au droit des réfugiés, qui est effectivement aujourd'hui bafoué dans les conditions dans lesquelles les réfugiés d'Ashraf et aujourd'hui au camp Liberty sont aujourd'hui traités. Le temps qu'on met à résoudre cette question et à permettre leur départ. Et je crois que récemment, une délégation de parlementaires avait été reçue au Quai d'Orsay. La France doit faire des gestes pour accueillir les réfugiés du camp Liberty. Si je faisais tous ces rappels, c'est simplement pour venir sur le contexte actuel que nous connaissons, qui est celui de l'accord intérimaire sur le nucléaire iranien. Dans ce contexte-là, la France a pris, je crois, des positions extrêmement claires, extrêmement fermes. Heureusement qu'elle était là, je crois, pour les prendre. Reste à décliner cet accord sur cette question essentielle qui est le nucléaire iranien. On voit bien que dans ce cadre-là, il y a un jeu diplomatique qui s'organise naturellement, puisque derrière cet accord intérimaire, il y a de facto un dialogue entre le régime et le pouvoir en place et la communauté internationale pour cadrer cette question du nucléaire qui est effectivement décisive à la fois pour la région et plus généralement parce qu'un tel régime puisse disposer de l'arme nucléaire est absolument inenvisageable et tout doit être mis en œuvre pour l'empêcher. Dans ce cadre-là, on voit bien que l'attitude du pouvoir iranien est de profiter de ce qui a été de toute façon une contrainte pour lui, contrainte liée au régime des sanctions, contrainte liée à la pression internationale, pour se redonner une légitimité. Et dans ce cadre-là, très clairement, les
les visites et les délégations de toute nature qui sont invités à se rendre en Iran rentrent dans cette stratégie pour le pouvoir iranien d'une normalisation, sous couvert d'une bonne volonté pour régler la question du nucléaire iranien, dont on ne sait pas si elle sera d'ailleurs à la fin effectivement réglée ou pas. Et un certain nombre de faits récents montrent bien quelle est l'intention du pouvoir iranien dans cette affaire. C'est à la fois de se relégitimer au plan international et également de se relégitimer au plan interne. J'en veux pour preuve que ce qu'ont été les réactions du pouvoir iranien sur deux visites récentes, qui ont été celles d'une part de Catherine Ashton et d'autre part, mais qui montrent bien là encore que l'attitude du pouvoir iranien, elle est double, se relégitimer au plan interne et poursuivre de manière très très particulière et spécifique son combat contre la résistance iranienne de l'extérieur que vous représentez avec le CNRI et l'OMPI. Bien. Pour le pouvoir iranien, ces visites de parlementaires, c'est une instrumentalisation au service de cette légitimation qu'il le souhaite. Or, pour nous, il ne peut être question, dans ce cadre-là, de passer sous silence la réalité de la situation en Iran. L'élection du président, du nouveau président, n'a pas entraîné de modifications substantielles et dans le fonctionnement du régime, et dans la question des droits de l'homme. Et je crois que les films qui ont été passés, ou les chiffres qui peuvent être donnés, ou le rapport le plus récent de l'ONU, ce qu'a exprimé le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sont extrêmement clairs à cet égard. En résumé, cette lettre qui est aujourd'hui rendue publique est... Madame la Présidente, chers amis, je voulais intervenir pour donner un exemple de ce qui peut se passer lorsqu'une délégation de parlementaires va en Iran sans aucune précaution. En effet, le président de la Commission des finances du Sénat, M. Philippe Marini, expert en relations internationales d'affaires, a eu l'idée, et c'est son droit le plus strict, comme président de commission, de constituer une mission qui est allée en Iran. D'abord, je dois dire que ça a très mal débuté, ça a très mal fini, puisque les empreintes digitales de ces parlementaires ont été prises par la police à l'entrée de l'aéroport. Ensuite, bien entendu, le programme officiel était réglé, on le connaît, c'est dans les dépêches, toutes les rencontres, aucune possibilité d'aller ailleurs, de voir qui que ce soit d'autre, pas de prisonniers politiques, pas d'opposants, même les plus, je dirais, les plus modérés, à telle enseigne que la délégation était invitée un soir à une réception donnée par un homme d'affaires français qui, paraît-il, avait invité là un certain nombre d'Iraniens, je ne sais pas, peut-être de la société civile, peut-être que certains étaient des opposants en puissance, enfin, en tout cas, les forces de police ont interdit absolument, physiquement, à nos collègues d'aller à cette réception. Voilà, en gros, ce qui s'est passé. C'est une honte pour l'ambassade de France à Téhéran. Je le dis comme je le pense. Je le dis comme je le pense. Je ne sais pas qui est le titulaire du poste, mais ceux qui ont été sont des fervents défenseurs du régime des Mollahs. Alors je ne sais pas comment ils sont contaminés, quel est le virus qu'on leur inocule quand ils passent à Téhéran. Or, vous le savez tous, je terminerai par là, avec une dictature, quelle qu'elle soit, on ne transige pas. On est pour ou on est contre. Il n'y a pas de réelle politique possible. Et d'ailleurs, si elle n'avait eu une possible avec l'Iran, ça se saurait, car l'Iran est économiquement exsangue, et je dirais que toutes les discussions qu'on peut avoir ne rapporteront absolument rien, sinon de légitimer le régime qui s'en sert. Donc c'est ce que je voulais dire ce soir, pour que tout le monde soit bien informé de la façon dont on est accueilli en Iran aujourd'hui.
Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, chère Madame Radjavi, chers collègues parlementaires, Mesdames, Messieurs qui êtes présents dans cette salle Victor Hugo, je voudrais d'abord dire que chaque fois qu'on est, nous les parlementaires, conduits à nous exprimer dans ce type de réunion, on le fait avec une forme d'émotion, parce que derrière nos propos, derrière les discours que nous pouvons tenir, nous avons en pensée le peuple iranien, ceux qui sont en Iran et qui aujourd'hui vivent cette tragédie et sont en souffrance. Et je sais que les propos que nous tenons sont enregistrés, sont filmés. Je sais aussi qu'ils vont être traduits, écoutés, notre présence va être vue par des dizaines de milliers d'Iraniens, et je voudrais leur adresser par ce biais-là un message en disant que nous sommes ici modestement pour essayer de les aider dans le combat qu'ils mènent pour la démocratie. Quand j'emploie le mot modestement, je pourrais parler d'humilité. C'est vrai que quand il s'agit des droits de l'homme, de ces valeurs fondamentales, nous devons faire preuve d'humilité. Nous ne sommes pas ici les parlementaires français en donneurs de leçons, en considérant que notre conception de la démocratie issue de la Révolution française est ce qu'il y a de meilleur au monde, nous savons. Mais ce que nous savons aussi, et ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des valeurs fondamentales de défense des droits de l'homme sur lesquelles nous ne devons pas déroger. Et quand les valeurs des droits de l'homme sont bafouées, nous devons exiger que dans nos déplacements, les rencontres que l'on doit avoir, les propos que nous pouvons tenir, ne doivent pas être, disons, obligés, ne doivent pas être dictés par le pays qui nous accueille. Je crois que notre responsabilité, c'est de porter nos valeurs partout où nous sommes. Si bien que l'on soit sénateur, que l'on soit député, le message que nous voulons lancer aujourd'hui, c'est qu'il nous faut être attentifs à cette question-là. C'est une question de dignité pour nous, et nous ne devons pas déroger sur la dimension de nos déplacements et des relations diplomatiques. D'autant plus que cette question des droits de l'homme en Iran, puisque je fais allusion à des missions passées ou des missions à venir, cette dimension des droits de l'homme en Iran, c'est pas n'importe quoi. On n'est pas dans le petit coup de canif aux valeurs fondamentales de la liberté. J'ai lu il y a quelques jours que l'ensemble des parlementaires a dû recevoir, et d'autres personnes, par exemple, le recueil annuel d'Amnesty International, qui vient d'être édité en mars dernier. J'ai pris le temps de lire la page concernant l'Iran. Inutile de dire qu'on n'est pas dans les petites atteintes aux libertés. Quand je lis par exemple que les exécutions ont augmenté en Iran en 2013, et je lis ce qu'Amnesty International a écrit, les autorités ou des médias contrôlés ou autorisés par l'État ont reconnu officiellement 369 exécutions, 358 hommes et 11 femmes, soit une hausse de 18% par rapport à 2012. Il existe toutefois des éléments crédibles montrant qu'un grand nombre d'exécutions ont eu lieu en secret, et selon des sources fiables, au moins 335 autres exécutions ont eu lieu concernant des femmes dans 18 cas au moins. Ceci porterait le nombre total d'exécutions à 704 au moins pour l'année 2013. Je dis que quand on lit ces chiffres, on ne peut pas se permettre de faire un déplacement dans un pays tranquillement, la fleur au fusil sans avoir des mots à dire. Voilà pourquoi le message que je voulais faire passer, c'est que les intérêts soi-disant économiques
ne doivent pas masquer, ne doivent pas occulter la défense de la liberté. Et c'est le message que j'étais chargé de faire passer ce soir, que je fais passer avec force, que je fais passer avec émotion, et avec un appel à l'ensemble de nos collègues sénateurs, députés, soyons dignes de notre fonction, n'allons pas nous livrer à tous les abandons dans quelques voyages que l'on peut faire, et pensons à ce peuple iranien qui est aujourd'hui en souffrance, et chaque fois, comme une obsession, posons-nous cette question, cette seule question, comment on peut aider le peuple iranien à sortir de cette tragédie ? Merci, merci Président, merci Madame la Présidente, bonsoir à toutes et à tous. Je crois que dans notre démocratie, quels que soient d'ailleurs aujourd'hui les gouvernements qui se succèdent, il y a une constante dans notre pays, dans notre démocratie. C'est de refuser partout dans le monde, de ne pas accepter jamais que se perpétuent, que se produisent encore des exécutions. Quels qu'aient été les crimes commis, les exécutions sont une atteinte effroyable à la démocratie, à toute démocratie. Il ne peut y avoir de démocratie là où il y a des exécutions, là où il y a des peines de mort. Et effectivement, quand on voit que malgré le visage qu'a voulu offrir au monde le nouveau président Rouhani, nous-mêmes d'ailleurs avons pu émettre à un moment donné quelques suppositions, puisque finalement le visage était suffisamment travaillé et avenant vis-à-vis de l'extérieur pour qu'on puisse se tromper sur la nature réelle du nouveau pouvoir iranien. En réalité, il n'en est rien, on le voit bien dans le traitement qui est fait, bien entendu, aux prisonniers. Bien entendu, puisqu'on a terminé sur des mots invitant à la résistance jusqu'au bout, bien entendu, toutes et tous ici, nous voudrions voir le bout, puisque cela signifierait qu'enfin le combat pour les libertés aurait triomphé en Iran, mais on voit bien que nous n'en sommes pas encore là. Eh bien oui, je crois que le nouveau pouvoir iranien a eu cette capacité à tromper les choses. Il n'en est rien, et Madame Rajavi, vous le rappeliez tout à l'heure, à l'intérieur des frontières de l'Iran, mais aussi à l'extérieur, par un soutien non dissimulé, affirmé auprès du régime de Bachar al-Assad, par exemple. Enfin, en particulier, c'est suffisamment significatif. Et puis, les atteintes et les attaques incessantes et renouvelées sur les réfugiés du camp Liberty font qu'on ne peut pas, nous ne pouvons pas, nous parlementaires français, accepter cette situation. Et donc, il faut sans arrêt la révéler, en tout cas accompagner vos efforts pour la révéler au monde. Certes, c'est auprès des organisations internationales, c'est auprès de l'Organisation des Nations Unies. Nous n'avons pas, nous, modestes comités parlementaires, la prétention de vouloir peser, mais en tout cas, par nos voix, nous pouvons, nos voix rassemblées, nous pouvons infléchir, peser quelque part. Et si nous pouvons aussi, en même temps, suggérer à notre diplomatie d'être encore plus active sur ce terrain-là, eh bien, je crois qu'il est de notre responsabilité, il est de notre honneur aussi. Je crois que le président Chassaigne le rappelait, il est de notre honneur d'être sur ce terrain-là. Voilà, nous allons sans doute dire et redire toutes et tous les mêmes mots sur la nécessité d'accompagner la résistance et la résistance à l'extérieur de votre pays, mais aussi de soutenir la résistance à l'intérieur. Et puis moi j'ai une pensée particulière pour la jeunesse iranienne. C'est un pays où il y a énormément de jeunes qui sont en attente, qui sont privés finalement de beaucoup trop de choses, la liberté bien sûr étant la première des choses, mais privés de quantité de biens, quantité d'aspirations, quantité de rêves. Eh bien nous avons aussi dans nos responsabilités de redonner aussi une part de rêve aux jeunes Iraniens. Merci. Et puis saluer Madame Rajavi, c'est régulièrement que l'on se rencontre et c'est avec beaucoup de plaisir mais aussi avec beaucoup de conviction que je viens vous rejoindre à chaque fois sur ces différentes réunions et ces différentes manifestations qui peuvent
que vous pouvez initier, mais qui sont extrêmement importantes pour encore et toujours défendre les droits de l'homme. Et je voudrais ce soir plus spécifiquement intervenir peut-être sur on dit le droit de l'homme, mais j'ai envie de dire le droit des femmes. Et en tout cas sur le fait que le nouveau président iranien n'ait pas respecté ses engagements vis-à-vis de la population iranienne, mais notamment vis-à-vis des femmes. Parce que la restriction, les répressions à l'égard des Iraniennes, que ce soit sous prétexte de code vestimentaire ou sous tout autre prétexte, ou concernant l'application de certaines lois qui sont souvent misogynes, ont sévi aussi brutalement qu'avant. Les lois qui avaient été adoptées par le gouvernement d'Ahmadinejad prévoyant des restrictions sur la liberté professionnelle des femmes ont été mises en application par le nouveau gouvernement qui pourtant se prétend modéré. La réalité est que ce régime est un système qui ne peut répondre aux aspirations des femmes à l'égalité. Les Iraniennes, et vous nous le montrez, veulent le changement. Et nous pouvons le voir dans le rôle qu'elles jouent, que vous jouez dans la résistance iranienne. Avec votre leadership, Madame Rajavi, avec le millier de femmes qui ont rejoint le camp d'Ashraf et Liberty, elles sont là en dépit de toutes les difficultés et de tous les dangers. Elles sont aujourd'hui confrontées à un blocus médical inhumain qui fait tous les jours de nouvelles victimes. Ni leur famille, ni leur avocat n'ont accès au camp. Rappelons également que dans le massacre perpétré le 1er septembre dernier au camp d'Ashraf, 6 femmes ont été assassinées et 6 autres ont été prises en otage. Mais malheureusement, les Nations Unies n'ont entrepris aucune enquête indépendante sur ce crime contre l'humanité. Cette absence de justice ouvre la voie à d'autres crimes et le camp Liberty est menacé par d'autres tueries. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se saisir de ce dossier et une enquête indépendante doit être menée par les Nations Unies sur ce massacre, sur le massacre d'Ashraf. Je souhaite donc, et c'est le sens de mon intervention ce soir, réitérer mon soutien à ces légitimes revendications. Je crois que nous devons, ensemble, porter ces revendications et être sans doute plus forts dans notre demande, dans nos attentes et dans ce que nous attendons des Nations Unies. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci. Bien, Madame la Présidente, quelques mots juste pour vous dire que si nous nous retrouvons ici, c'est évidemment pour exprimer notre solidarité avec le peuple iranien, parce que le Conseil national de la résistance iranienne mène un combat courageux, on l'a vu, pour les droits de l'homme et pour la démocratie en Iran. Un pays, ça a été dit tout au long des interventions, dirigé aujourd'hui par l'une des pires dictatures qui soient dans le monde, où les dirigeants ont instrumentalisé la religion pour opprimer le peuple, avec l'imposition de lois particulièrement cruelles qui font, et ça a été rappelé, de l'Iran le pays où l'on pratique le plus la peine de mort dans le monde et qui pratique aussi les châtiments corporels les plus cruels. Mais le peuple iranien a continué à résister courageusement. Madame la Présidente, vous en êtes un exemple et nous devons évidemment de vous soutenir. Nous devons ne pas oublier notre devoir de solidarité. La France a été rappelée aussi à quelques devoirs et un rôle certainement à jouer. S'il est important de contraindre
le régime a renoncé à l'arme nucléaire, il est aussi important de l'obliger à freiner la poursuite de cette frénésie meurtrière à l'égard des opposants. Et les parlementaires que nous sommes, notamment nos déplacements, eh bien, on doit faire très attention à tout cela. Et il faut effectivement, ça a été dit et redit, conditionner aujourd'hui nos rapports avec le régime à l'amélioration évidemment des droits de l'homme. Notre position, je pense, position de parlementaire est claire, ça vient d'être dit et redit. Il n'y a que la fermeté qui pourra faire avancer les choses vis-à-vis de la dictature, et c'est pour cela que nous devons soutenir l'opposition démocratique. Voilà ce que je voulais dire, Madame la Présidente. On dit que les chats ont 7 vies. Pour ma part, je n'en ai eu que 2. Elles me suffisent bien d'ailleurs, puisque j'ai été à la fois commis de l'État et élu de la République. Et en tant qu'élu de la République, puisque j'ai été député, j'ai toujours eu conscience du fait que le parlementaire était d'abord le représentant d'un grand pays. Le premier, c'est celui de la représentativité. On ne représente pas n'importe quoi, on représente la France. Et puis, la troisième mission des députés, c'est le contrôle des activités du Quai d'Orsay. Parce que les administrations sont sous le contrôle, évidemment, des assemblées. Et à cet égard, moi je rappelle simplement qu'il y a eu cet épisode qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment souligné, de la comparution de l'OMPI devant la Cour de Luxembourg. J'y étais, nous étions un certain nombre d'assistants, nous étions venus soutenir nos amis de la résistance iranienne, et à un certain moment, à la fin d'ailleurs des plaidoiries et des explications, un des juges au tribunal de Luxembourg a posé cette question parfaitement claire. Est-ce que l'OMPI s'est rendu coupable d'attentats à l'étranger, c'est-à-dire en dehors d'Iran? Elle a posé cette question de manière extrêmement claire. C'était une femme, d'ailleurs. Et la réponse véhiculée par l'avocat, mais fournie par les conseillers techniques du Quai d'Orsay qui étaient derrière l'avocat, a été oui. Ce qui est non seulement un mensonge, mais ce qui est un crime de forfaiture. Un fonctionnaire, croyez-moi, je l'ai été, il a le droit de mentir par omission. Ça, vous ne pouvez jamais forcer quelqu'un à dire toute la vérité. Hein. Mais à dire la vérité, rien que la vérité, oui. J'ai eu évidemment à m'intéresser aux activités du service iranien, le VEVAC, dont il faut aujourd'hui parler. J'ai commis un livre sur ce sujet. Ce que je voulais vous dire au sujet du VEVAC, c'est que le VEVAC poursuit une double stratégie. C'est une stratégie évidemment d'intimidation et d'élimination physique des opposants, ce que font tous les services de renseignement et de sécurité des régimes dictatoriaux, tous, sans exception, c'est d'ailleurs une de leurs caractéristiques, et par conséquent, ce ne sont pas les résistants, et surtout pas la famille Rajavi qui va me contredire sur ce point, puisque vous avez, madame, payé un tribut plus que lourd à la politique de répression du régime. Donc, ça, c'est le premier élément de la politique du VEVAC. Mais le second élément, qui est beaucoup plus pernicieux, c'est celui de la désinformation. Et la désinformation, vous savez, dans notre monde, fait souvent plus de dégâts, y compris de personnes physiques, que n'en fait l'élimination physique directe. Parce que là, ce n'est pas par individu qu'on compte, mais c'est par centaines, milliers, dizaines de milliers de personnes qui en deviennent les victimes physiques. Et à cet égard, le VEVAC a fait très fort parce qu'il dispose évidemment de tout l'appareil des représentations diplomatiques, commerciales et autres
commercial, notez bien, à l'étranger du régime iranien. Et donc, il faut être extrêmement prudent, évidemment, lorsque l'on commerce, lorsque l'on discute avec des autorités ou avec des organismes iraniens. Et s'agissant de la désinformation menée par l'Iran, elle va très loin. Et loin. Même, il y a un certain nombre d'organisations qui se distinguent à cet égard et qui phagocytent, influencent un certain nombre, le plus grand nombre de gens possible, pour les transformer en collaborateurs, en quelque sorte, en défenseurs de la cause du régime. Et il y a à cet égard un certain nombre de gens qui véhiculent les slogans, les idées, les opinions, les objectifs d'un régime. Et lorsque des parlementaires se mêlent d'aller dans un pays étranger, en l'occurrence l'Iran, recevoir des informations, les assimiler, les recracher et les transformer en propagande du régime, ils deviennent des agents d'influence du dit régime. Mais en tout cas, je peux vous dire que cette initiative qui a été prise de créer un comité français pour un Iran démocratique, dont je regrette qu'il n'ait pas existé lorsque j'étais moi-même parlementaire, c'est quelque chose, c'est plus qu'un geste. C'est quelque chose de très courageux. Et puisqu'on en est au geste, il faut savoir que, par exemple, quand une délégation parlementaire se rend à l'étranger, c'est une démarche à double tranchant, pour le pays qui reçoit comme pour les parlementaires. Imaginez un seul instant que les parlementaires priaient de déposer leurs empreintes digitales à l'arrivée à Téhéran. Eh bien, imaginez qu'ils aient refusé de souscrire, de se soumettre à cette obligation, qu'ils aient repris aussitôt l'avion. C'eût été un geste d'une portée considérable. Et les Iraniens, je parle des mollahs bien sûr, se seraient mordus les doigts de les avoir invités. Et ils auraient probablement regardé à deux fois avant de le refaire. Lorsqu'on part dans un pays et qu'on a décidé de ne pas se soumettre, qu'on a décidé de faire à cet égard un certain nombre de gestes forts, de gestes sans équivoque, eh bien la manœuvre peut se retourner au détriment de celui qui l'a conçu au départ. Merci de votre attention.